بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی کے ایک اور درس کے ساتھ ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی رحمت الناس، یہ باب ہے عام لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے کے بیان میں، تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال حدثني جرير بن عبد الله قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، انہوں نے قیس ابن ابو حازم سے، وہ فرماتے کہ ہمیں روایت کی جریر ابن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم، جس نے لوگوں پر رحم نہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ وفی الباب عن عبد الرحمن ابن عوف و ابی سعید و ابن عمر و ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمر، اس باب میں عبد الرحمن ابن عوف، ابو سعید، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ قال كتب به الی منصور وقرأته عليه سمع ابا عثمان مولى المغیرة بن شعبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمة الا من شقی، کہ رحمت کو چھین کر نہیں نکالا جاتا مگر صرف بدبخت اور محروم انسان سے، شقی جو بدبخت ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وہ ابو عثمان الذی روا عن ابی ہریرہ، اور ابو عثمان وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ لا نعرف اسمہ، ہم اس کا نام نہیں جانتے۔ ویقال، اور بعض حضرات کہتے ہیں ہوا والد موسیٰ ابن ابی عثمان، یہ موسیٰ ابن ابی عثمان کے والد ہے۔ الذی روا عنہ ابو الزناد، جس سے ابو الزناد روایت کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، اس کی روایت باقی ہے۔ وقد روا ابو الزناد عن موسیٰ ابن ابی عثمان عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر حدیث، اور یقیناً ابو زناد نے موسیٰ ابن ابی عثمان سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی ہے، یعنی اسی سند کے ساتھ بہت ساری روایات ان سے مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابی قابوس عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو قابوس سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والے جو ہے ان پر رحمان بے حد مہربان ذات رحم کرے گا، رحم کرو تم زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الرحم شجنتن، شجنتن شجنتن دونوں طرح سے آتا ہے، من الرحمن، رحم یہ مشتق ہے، لیا گیا ہے رحمان سے، فمن وصلها وصلہ اللہ،
बस जिसने इसको मिलाया अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत से मिला देंगे। वमन क़तअहा क़तअहुल्लाह, और जिसने इसको काटा अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत से क़ता कर देगा। हाज़ा हदीसुन हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। बाब की ये पहली रिवायत, मल्लम यरहमिन्नास ला यरहमहुल्लाह, ये इसी मजमून के साथ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ किताबों में, बुखारी शरीफ में चुनांचे ये आया है मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जबकि तिबरानी रहमहुल्लाह की रिवायत इस तरह है, मन ला यरहम मन फिल अर्द ला यरहमुहुल्लाह ला यरहमहु मन फिस समा, जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करेगा तो जो ज़ात आसमान में है वो उस पर रहम नहीं करेगा। तो मुहद्दिस इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई इन हदीस से पता चलता है कि तमाम मखलूक के साथ रहमत और शफकत का मामला करना चाहिए, और इन हदीस में इसी तरफ तरगीब दिलाई गई है। इसमें मोमिन, काफिर, ममलूक, गैर ममलूक, नौकर, चाकर, गरीब, अमीर, सब हत्ता के जानवर भी दाखिल हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम आलम इस्लाम, पूरे आलम के लिए वो रहमत बनाकर भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रहमत का पैगाम वो पूरे आलम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुनाया और पहुंचाया है सहाबाए किराम के ज़रिए से। तो दीन इस्लाम में इस तरह हुकूक की रियायत रखी जाती है कि मुसलमान तो मुसलमान है, मुसलमान के अलावा जो गैर मुस्लिम है उनके हुकूक की भी रियायत वो रखी गई है कि भाई उनके साथ भी उनके हुकूक की रियायत रखी जाए। ये दूसरी रिवायत में जो आता है, ला तुनज़अ रहमतु इल्ला मिन शक़िय्यिन, यानी बदबख्त आदमी ही के दिल से रहमत छीन ली जाती है। अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि रहमत मखलूक के दिल में ये उनके दिल की नरमी है, और दिल का नरम होना ये ईमान की अलामत है। बस जिसके दिल में रिक्कत ना हो, नरमी ना हो, तो गोया कि उसमें ईमान ही नहीं, और जिसमें ईमान ना हो तो वही वो शकी और बदबख्त कहलाता है। तो इस वजह से मालूम हुआ कि जिसके दिल से रहमत और नरमी छीन ली जाए वो शकी और बदबख्त होगा। कुरान करीम में जो आया है, वह अम्मल लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार, के जो शकी और बदबख्त है तो वो जहन्नम में होंगे। और दिल से रहमत का निकल जाना ये मालूम हुआ सबब है शकावत का। बस मुसलमान के लिए ये बात लाजिम हो गई कि वो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम दिल और नरम खू रहे, दिल के एतबार से भी, अखलाक के एतबार से भी, हर एतबार से भी उसे मखलूक पर रहम वाला, रहमत वाला, शफकत वाला ये होना चाहिए। ये है इस्लाम की तालीमात जो इस्लाम हमें सिखलाता है और जिसकी तालीम इस्लाम हमें देता है। हमें किसी को ईज़ा देने से भी मना किया गया है, चाहे हाथ के ज़रिए से, वो तो बहुत दूर बात है, ज़बान से भी ऐसा नहीं बोलना जो किसी मुसलमान को नहीं, किसी गैर मुस्लिम को भी अगर बुरी लगे तो भी ये खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ शरीयत है, गुनाहगार होगा ऐसा बंदा। जी बढ़ते हैं अगले बाब की तरफ। बाबुन फिन नसीहत, ये बाब है खैरख्वाही के बयान में। वबिही क़ाल हद्दसना बुंदार क़ाल हद्दसना सुफ़ान इब्न ईसा अन मुहम्मद इब्न अजलान अन अल-क़अक़ा इब्न हकीम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हमें रिवायत की बुंदार ने, उन्होंने रिवायत की सुफ़ान इब्न ईसा से, उन्होंने मोहम्मद इब्न अजलान से, उन्होंने काका इब्न हकीम से, उन्होंने अबू सालिह से, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनो अन्नसीहा, के दीन खैरख्वाही है। सलासा मिरारिन, 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहराए। क़ालू या रसूल अल्लाह लिमन, सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خیر خواہی ہے تو کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے یعنی قرآن مجید کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے یہ۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر وتمیم الداری وجریر وحکیم ابن ابی زید عن ابیہ وثوبان، اس باب میں عبداللہ ابن عمر، تمیم داری، جریر، حکیم ابن ابی یزید اپنے والد سے اور ثوبان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایات وہ ذکر ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے قیس ابن ابو حازم سے، انہوں نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر بیعت کی کہ نماز کی پابندی سے ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے پر، یعنی ان تینوں باتوں پر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب ہے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے بیان میں۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ایک لفظ ہے جو ان الفاظ اور کلمات کے لیے بولا جاتا ہے جن کے کہنے سے مخاطب کے لیے خیر کا ارادہ رکھا جاتا ہو، یعنی جس کو سنایا جا رہا ہو، جس کو کیا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو، اس کے لیے خیر اور بلائی کا ارادہ ہو، اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی ادائیگی کے لیے لفظ نصیحت کے علاوہ کلام عربی میں کوئی ایک کلمہ اور لفظ ایسا نہیں مل سکتا جو اس پورے معنی کو ادا کر سکے۔ نصیحت اور نصح، اس کا معنی اصل میں خلوص ہے۔ نصح الرجل ثوبہ سے یہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی پٹے ہوئے کپڑے کو اس شخص نے سی دیا۔ تو گویا جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا، تو اس کا یہ فعل، یہ عمل اور جو خیر خواہی کا جذبہ وہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے مخاطب کے لیے جسے منصوح لہو بھی کہا جاتا ہے، اس کی صلاح اور خیر کی فکر کر رہا ہے۔ تو اس کی تشبیہ گویا دی گئی ہے اس پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جس کو انسان سیتا ہے، تو یہ بھی اپنی بھائی کے وہ حالات وغیرہ کے لیے فکر میں رہتا ہے، اس کی خیر خواہی اور اصلاح کے لیے، تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر روایت میں آیا للہ ولکتابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف خیر خواہی کی نسبت کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی انسان کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ انسان کے اپنے ذات کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت میں یہ بندے کی طرف راجع ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے تمام اوامر کو مانتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نافرمانی کرنے والوں اور دشمنوں سے وہ نفرت اور بغض رکھتا ہے، تو پھر ایسے انسان جو اس کا اتباع کرتے ہو تو یہ حقیقت میں انسان اپنے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور اس کا سارا فائدہ اس کو ہی ہوتا ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کلام پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، اس کے تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کے اوامر کو ماننا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، غلطیوں سے بچنا، اوامر کو پورا کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، اس کی نشر و اشاعت دعوت کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسے پھیلانا، یہ بھی اس کے لیے وہ خیر خواہی ہے، یعنی انسان کے اپنی طرف۔
यहाँ पर इस रिवायत में अगरचे लफ्ज़ नहीं है, लेकिन दूसरी रिवायात में वाले रसूल ही भी है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ में गालिबन जिक्र है, उसमें जी बिल्कुल मुस्लिम शरीफ में है, तो उसमें वाले रसूल ही का इजाफा भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर ख्वाही क्या मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक, जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए उन सब पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वालों के साथ मोहब्बत रखना, आपके दुश्मनों के साथ दुश्मनी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़हू ताज़ीम, आपके तरीक़ों और सुन्नतों को ज़िंदा करना, अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लाना, लोगों को दावत के ज़रिए से इस पर लाने वाला बनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर पूरी तरह अमल करना, लोगों को इस पर अमल करने वाला बनाना, शरीयत को बिगाड़ने वाले बिदआत वगैरह से इसकी हिफाजत करना, ये तमाम है। वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, अइम्मा मुस्लिमीन मुसलमान हुक्मरान के हक़ की बातों में उनकी मुआवनत करना, हक़ में इनकी इताअत और फरमान बरदारी करना, ये मतलब इसका वो आता है। और आम मुसलमानों के लिए खैर ख्वाही के मतलब यह है कि इनकी खैर और सलाह की तरफ इनकी रहनुमाई की जाए, मुसलमानों के जान और माल आबरू की हिफाजत करे, जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, मजलूम की मदद करना, ये तमाम उमूर इस एतबार से उनके लिए खैर ख्वाही है। अच्छा, ये जो दूसरी रिवायत है तो इसमें जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में मुहद्दिसीन हज़रात ने एक ज़बरदस्त वाक़या नकल किया है कि इन्होंने तो यहाँ पर फरमाया कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तीन बातों पर बैत की, इकामत सलाह, ईताए ज़कात व नस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, बर वक़्त नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी और हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाही। तो एक दफ़ा इन्होंने अपने ग़ुलाम को बाज़ार बेचा कि इसके लिए एक घोड़ा ख़रीदे। ग़ुलाम बाज़ार गया और 300 दिरहम में एक उम्दा घोड़ा इनके लिए ख़रीदा। तो जब वो हज़रत जरीर के पास लेकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा कि तो बहुत ही ज़बरदस्त घोड़ा है, इसकी कीमत 300 के बजाय मैं तुझे 400 दूंगा, तो इस पर राज़ी है? तो वो ग़ुलाम कहने लगा कि ये तो आपकी तरफ से एहसान होगा, क्यों नहीं। फिर आपने घोड़े की तरफ देखा कि नहीं, 400 भी कम है, मैं आपको 500 दराहिम दूंगा। इसी तरह 100 का इजाफा करते गए, यहाँ तक कि जो 300 वाला घोड़ा था वो जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 800 में ख़रीद लिया, 800 दराहिम अदा करके उसको ख़रीदा। फिर जब बाद में आपसे पूछा गया तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई मुझे भी पता था उसने 300 का ख़रीदा था और मैं उससे 300 का ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की थी इस बात पर कि मैं हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाही करूँगा, तो इस ग़ुलाम के साथ खैर ख्वाही ये थी कि मैंने 300 वाली चीज़ इससे 500 के मुनाफे पर इससे ख़रीदी, इसको 500 का मुनाफा हुआ, तो ये इसके साथ खैर ख्वाही हुई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जल्ल शानुहु इसी तरह हम सब को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, इरशादात, फरामीन मुबारक पर अमल करने वाला बना दे। अज़ीज़ तलबा किराम, इसी के साथ हमारा आज का सबक पूरा होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।